একটা কোশ্চেন সবসময় ধরা হয় যে আমরা do not give it before 18 years 18 বছর বয়স পর্যন্ত আমরা দিতে মানা করি এখন পর্যন্ত আমাদের বইতে যে এটা দিতে মানা করা হয় আচ্ছা বলবো পরে আচ্ছা যাই হোক কমন ইয়েতে হচ্ছে অ্যাডভার্স আর নশিয়া ভমিটিং এন্ড ডায়রিয়া মেইনলি GIT ডিসঅর্ডার যেটা most common adverse effects of the fluoroquinolones are CNS problem CNS problem এর মধ্যে হচ্ছে তোমার these are related to stimulation of CNS. The adverse reactions related to CNS are headache, dizziness, insomnia, hallucination, delirium, seizure, convulsion. I repeat, CNS problems are headache, dizziness, insomnia, hallucination, delirium, seizure, convulsions. These problems are associated more with existing CNS pathology or concurrent use of theophylline and NSAIDs. যদি আগে থেকে those patients who have the already CNS problem তাদের ক্ষেত্রে একটু বেশি হবে or concurrent use of theophylline and NSAIDs যেটা NSAIDs অথবা theophylline যদি একত্রে দেয়া হয় তাহলে এদের ক্ষেত্রে একটু বেশি হবে and already existing CNS problem যদি কারো থাকে তাদের ক্ষেত্রে এগুলো বেশি হয় কেন কুইনোলোস নামটা কি বলছি হ্যাঁ NSAID এর সাথে ড্রাগের নামটা কি NSAIDs তো জানো NSAIDs কোনগুলো বলো হ্যাঁ অ্যাসপিরিন তারপরে হচ্ছে ক্লোফেনাক কেটোরালাগ এগুলো হলো NSAIDs এগুলি অথবা থিওফাইলিনের নাম শোনো নাই and asthma bronchial asthma drug theophylline aminophylline এগুলো theophylline আচ্ছা কি করে কুইনোলোস inhibit the binding of GABA to its receptor কেন এটা করে কুইনোলোসটা ইনহিবিট করে bindings of GABA to its receptor আর NSAIDs augment the displacement of GABA from its receptor by quinolones আর কেন এটা হয় মানে NSAIDsটা এইটাকে সাহায্য করে কুইনোলোসকে GABA এর থেকে ডিসপ্লেস করার জন্য আচ্ছা কুইনোলোস inhibits the binding of GABA to its receptor আর NSAIDs কি করে what does NSAIDs augment the displacement of GABA NSAIDs augment the displacement of GABA from its receptor by quinolones ওটা আরো সাহায্য করে সে গেলে পরে ও আরো জোর পায় ও আরো সাহায্য করে যাতে GABAটা তার রিসেপ্টর সাইড থেকে ডিসপ্লেস হয়ে যায় আচ্ছা এই সিএনএস সিম্পটমসটা যদি থাকে তাহলে মানে মোটর ড্রাইভিং করতে দেয়া যাবে না পেশেন্টকে মোটর ড্রাইভিং করানো যাবে না সো ড্রাইভারদের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে তাদের সিএনএস প্রবলেম হলে অসুবিধা আছে তোরা চালাতে পারবে না সাম fluoroquinolones are potent enzyme inhibitor that is ciprofloxacin pfloxacin Some fluoroquinolones are potent enzyme inhibitor that is ciprofloxacin and pfloxacin and may impair metabolic inactivation of theophylline, sulfonylureas and warfarin. তাহলে কিছু fluoroquinolones some fluoroquinolones are
potent enzyme inhibitors, that is ciprofloxacin and pfloxacin. It is an enzyme inhibitor and may impair metabolic inactivation of the theophylline, sulfonylurea. এটা হলো oral anti-diabetic drug. Theophylline তো বললামই আগে, and warfarin. So when these three drugs cannot be metabolized by the ciprofloxacin or pfloxacin, what will happen? Their toxicity will be increase their toxicity. এই যে থিওফাইলিনের toxicity বাড়বে, সালফোনিলুরিয়ার toxicity বাড়বে, ওয়ারফেরিনের toxicity বাড়বে. So never give ciprofloxacin or pfloxacin if the patient is taking theophylline, sulfonylureas or warfarin. Joints, very important. It is very commonly asked in the Viva joint symptoms. Joint এর মধ্যে কি হতে পারে? Arthropathy, arthralgia and joint swelling. এটা কিন্তু অনেকের হয়, কিন্তু এটা arthropathy, arthralgia and joint swelling may occur in children and may cause destruction of growing and produce destruction of the growing cartilage. Growing cartilage এর destruction করতে পারে, এই জন্য এটা আমরা দিব না। এই জন্য বাচ্চাদেরকে আমরা দেই না। তো what happened? Arthropathy, arthralgia and joint swelling may occur in children and may cause destruction of growing cartilage in weight-bearing joints. So these drugs are not routinely recommended to use in pre-pubertal children and pregnant women. Pregnant women কেও দিব না, আর pre-pubertal children এর ক্ষেত্রে দিতে মানা করছে। আমরা সাধারণত বলি যে এই যে গ্রোথ স্টপ হয়ে যে আমরা 18 বছর বয়স পর্যন্ত এটা না দেওয়াটাই বেটার। Joint symptoms are usually reversible and their significance in human being are uncertain. Exact cut-off age is debatable, though it should not be used below 18 years of age if other suitable drugs are there. সাধারণত 18 বছরের আগে এটা না দেওয়াটাই ভালো, যদিও এটা নিয়ে ডিবেট আছে যে কত বছর বয়স পর্যন্ত দিব কি দিব না। এই জন্য দেখো তোমাদের পেডিয়াট্রিশিয়ানস ইউজ দিস ড্রাগস কমনলি, অনেক দেখা যায় যে এটা না দেওয়াটাই বেটার, যদি এটা নিয়ে ডিবেট আছে। So it should not be used below 18 years of age if other suitable drugs are there. অন্য ড্রাগ যদি থাকে ভালো তাহলে আমরা দিব না, না পারলে আমরা দিব, এই হলো কথা, সোজা কথা। Abnormal liver function test. Abnormal liver function test. Abnormal liver function test হয়, তারপরে হচ্ছে ইয়ে স্কিনের মধ্যে প্রবলেম হয়, কার্ডিয়াক প্রবলেম হয়, নেফ্রোটক্সিসিটি হয়, ফটোসেনসিটিভিটি হয়। আচ্ছা, এটা আমরা এখন একটু দেখি। অ্যাবনর্মাল, তোমরা এই যে জয়েন্ট সিমটমসটা কিন্তু ভেরি কমনলি আস্কড ইন দা ভাইভা এক্সাম। অ্যাবনর্মাল লিভার ফাংশন টেস্ট increase HGOT and HGPT, increases HGOT and HGPT, and probafloxacin is hepatotoxic. It may cause acute fulminant hepatitis and hepatic failure. এর জন্য probafloxacin এটা বেশি করে হেপাটোটক্সিসিটি। স্কিনে কি করে? স্কিন র্যাশ, toxic epidermal necrolysis. There may be a question in the OSP. What are the drugs that causes toxic epidermal necrolysis? এটা আসতে পারে পরীক্ষার সময়, হয়তো দিয়ে দিবে কোন ড্রাগ গুলো টক্সিক এপিডার্মাল
লাইসিস করে। এখানে আমরা একটা পেলাম এই যে ম্যাক্স লিভোফ্লক্সাসিনের ক্ষেত্রে এটা বেশি হয়। এটা লিভোফ্লক্সাসিনের ক্ষেত্রে হয় টক্সিক এপিডার্মাল নেক্রোলাইসিস। আরো অনেক ড্রাগে হয়, এগুলি কিন্তু তোমরা একটা এই কোশ্চেনটা রেডি করে রাখো। যেমন মেটালিক টেস্ট কোন ড্রাগে হয়, নেম দ্য ড্রাগ দ্যাট কজেস মেটালিক টেস্ট। সেগুলি সবগুলো তোমরা রেডি করে রাখবে, এই কোশ্চেনগুলি কিন্তু দেয়। এই যে এখন এটা পেলাম আমরা টক্সিক এপিডার্মাল নেক্রোলাইসিস, এটা লিভোফ্লক্সাসিন করে। এই ফ্লোরোকুইনোসের মধ্যে লিভোফ্লক্সাসিনের মধ্যে এটা হয়। এটা লিখে আরো অনেক ড্রাগে হয়, সেগুলি একটা একটা করে যখনই পড়বা তখনই লিখে ফেলবা কোন ড্রাগে কি হয়। তারপরে হচ্ছে গিয়ে অ্যানাফাইলেটিক শক কে করে, টাইপ 1 যে রিঅ্যাকশন গুলো কে কে করতে পারে, মেটালিক টেস্ট কে করে, তারপরে হচ্ছে কুমস টেস্ট পজিটিভ কে, ব্লিডিং কে কে করতে পারে, এগুলি সব দেখে নিও। হ্যাঁ, এগুলি হঠাৎ করে চলে আসে। আচ্ছা, স্কিনের মধ্যে স্কিন র্যাশ, টক্সিক এপিডার্মাল লাস্ট রিঅ্যাকশন ইজ সিন উইথ দ্য লিভোফ্লক্সাসিন। এটা লিভোফ্লক্সাসিনের ক্ষেত্রে এটা দেখা গেছে। কার্ডিয়াক প্রবলেম, prolongation of the QT interval occurs with sparfloxacin and gripafloxacin. Sparfloxacin and gripafloxacin. Prolongation of the QT interval occurs with sparfloxacin and gripafloxacin. Nephrotoxicity. Nephrotoxin মধ্যে কি হয়? Crystalluria may occur in patients receiving excessive dose. কাদের বেশি হবে ক্রিস্টালুরিয়া? যারা নরমাল ডোজের চেয়ে 3 গুণ বেশি ডোজ পায় ফ্লোরোকুইনোসে। নেফ্রোটক্সিটি মধ্যে crystalluria may occur in patients receiving excessive doses, that is 3 times greater than the normal dose. Photosensitivity may occur with lomifloxacin. Lomifloxacin-এর বেলা photosensitivity হতে পারে। Lomifloxacin causes photosensitivity. Lomifloxacin আর এটা হচ্ছে p-floxacin. Lomifloxacin and p-floxacin. ম্যাম প্রলং কিউটি ইন্টারভেল করে কোন কোন ড্রাগস গুলো? না, এটা বলে না, এটা সব এটা হচ্ছে স্পারফ্লক্সাসিন আর গ্রিপাফ্লক্সাসিন। স্পারফ্লক্সাসিন, গ্রিপাফ্লক্সাসিন। আর ফটোসেনসিটিভ করবে লমিফ্লক্সাসিন, পিফ্লক্সাসিন। এইগুলোর মধ্যে মানে যখনই ড্রাগ শুড বি উইথড্রন অ্যাজ সুন অ্যাজ ইট অকার্স, যখনই এগুলো হবে আমরা এই যে ফটোসেনসিটিভ হলো, নেফ্রোটক্সিটি, কার্ডিয়াক যে প্রবলেম, সাথে সাথে আমরা স্টপ করে ফেলবো ড্রাগটা। এখন আরেকটা যেটা হয় ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা আমরা তো জিজ্ঞাসা করি, পরীক্ষার সময় জিজ্ঞাসা করা হয়, এটা হচ্ছে টেন্ডিনাইটিস। Tendinitis, although it is a rare complication, has been reported in adults. আমরা এই কোশ্চেনটা জিজ্ঞাসা করি যে চিলড্রেনদের ক্ষেত্রে কোনটা হয় আর অ্যাডাল্টের মধ্যে কোনটা হয়। Tendinitis occurs in case of adult, may be more serious and cause tendon rupture of the Achilles tendon. Tendon Achilles অনেক সময় রাপচার হয়ে যেতে পারে। তাহলে rupture of the tendon Achilles may occur. It is usually found in case of p-floxacin. p-floxacin এর ক্ষেত্রে এটা বেশি দেখা যায়, p-floxacin এ দেখা গেছে এটা, অন্যগুলিতে p-floxacin এ দেখা। ভেরি ইম্পর্টেন্ট, টেন্ডিনাইটিস আর এই জয়েন্ট সিম্পটমসটা জিজ্ঞাসা করবে। তোমার স্কিন র্যাশ, কার্ডিয়াক, এগুলি না মনে রাখলেও ওইটা ফটোসেনসিটিভিটি, নেফ্রোটক্সিটি এগুলো হয়, এটা মনে রাখবা। টেন্ডিনাইটিসটা রাপচার অফ দ্য টেন্ডন অ্যাকুলিস এগুলো তো একেবারে খুব সমস্যা। এগুলো জোড়া লাগানো টেন্ডনের, এখানে হলো এই ভাস্কুলার বেশিরভাগই ভ্যাসেল কম থাকার জন্য জোড়া লাগে কম, এগুলো নিয়ে সমস্যা হয়।
Clinical use. It is effective in UTI. UTI তে ইউজ হয়, prostatitis ইউজ হয়, clinical use, prostatitis, sexually transmitted disease, STDs, sexually transmitted disease. আচ্ছা, fluoroquinos are not effective against Treponema pallidum, but active against Neisseria gonorrhea. Gonorrhea তে দেয়া যাবে। Haemophilus ducreyi, chlamydial urethritis, সার্ভিসাইটিস, এইগুলিতে দেয়া যাবে, কিন্তু সিফিলিসে দেয়া যাবে না। সিফিলিস ইট ইজ নট ইফেক্টিভ, বাট এগেইনস্ট নাইজেরিয়া, গনোরিয়া, তারপরে হিমোফিলাস ডুক্রেই, ক্ল্যামাইডিয়া, urethritis and cervicitis. A single oral dose of ciprofloxacin or ofloxacin is an effective treatment for gonorrhea. এটা হচ্ছে সিঙ্গেল ওরাল ডোজ অফ ciprofloxacin or ofloxacin is an effective treatment of gonorrhea and is an alternative to intramuscular ceftriaxone or oral cefixime for these infections. তার মানে ওরালি সিঙ্গেল ডোজ দিলে আমার হয়ে যাবে। For chlamydial infection, norfloxacin is useless. Chlamydial infection এর জন্য norfloxacin useless, দেয়া যাবে না। ciprofloxacin is not satisfactory. ciprofloxacin is not satisfactory, তাহলে এটাও দিব না, norfloxacin ও দিব না। chlamydial infection এ ciprofloxacin ও আমরা দিব না, দিব হচ্ছে ofloxacin। ofloxacin আমরা দিব 300 মিলিগ্রাম BD, 300 milligram BD is satisfactory. Acha, for uncomplicated gonorrhea, a single dose of norfloxacin 800 milligram, ciprofloxacin 500 milligram, ofloxacin 400 milligram is enough. For uncomplicated gonorrhea, a single dose of norfloxacin হচ্ছে 800 milligram আর ciprofloxacin 500 milligram অথবা ofloxacin 400 milligram is enough. But for disseminated gonorrhea, এটা হলো কি complicated যেটা আর কি, gonorrhea ciprofloxacin 500 milligram BD to be used, ওটা হলো BD দিতে হবে তখন। But doxycycline is more satisfactory, কিন্তু সবচেয়ে ভালো হবে doxycycline দেওয়া। এখানে আমরা ফ্লোরোকুইনোলোস না দিয়ে আমরা doxycycline দিব যদি disseminated gonorrhea, মানে গনোরিয়াটা যদি আনকমপ্লিকেটেড না হয়ে যদি আমার অন্যান্য জায়গায় ছড়ায় যায়, তখন আমি doxycycline is more preferable than the ciprofloxacin. আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে গিয়ে আমরা pelvic inflammatory disease আমরা দিতে পারি। pelvic inflammatory disease has been treated with 14 days course of ofloxacin plus an antimicrobial active against anaerobe। তার সাথে অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়াকে চিকিৎসা করার জন্য আমরা দিব পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজে 14 দিনের চিকিৎসা দিতে হবে ofloxacin দিয়ে। ofloxacin দিয়ে 14 দিনের চিকিৎসা দিতে হবে পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজ, ইনফ্লামেশনের জন্য যে ডিজিজটা হয়। তার সাথে দিব হচ্ছে আরেকটা দিব অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়ার উপরে কাজ করে, যেমন হচ্ছে গিয়া মেট্রোনিডাজোল, ক্লিন্ডামাইসিন, এগুলো দেওয়া যায়। আরেকটা পপুলার আছে চিকিৎসা আছে, সেটা হচ্ছে a combination of ciprofloxacin plus metronidazole. Combination of ciprofloxacin plus metronidazole is very popular for PID and intra-abdominal infection. Abdominal infection এর জন্য metronidazole আর ciprofloxacin এর কম্বিনেশন একটা পপুলারলি ইউজ
ড্রাগ ইন দ্য পিআইডি, পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজে। আচ্ছা, আরেকটা আছে চিকিৎসা শ্র্যাঙ্কয়েড। শ্র্যাঙ্কয়েড কোনটা দিয়ে হয়? ম্যাম হিমোফাইলাস দিয়ে ম্যাম সফট সেন্ট্রয়েড যেটা সেটা। হ্যাঁ, শ্র্যাঙ্কয়েড হচ্ছে হিমোফিলাস ডিক্রি দিয়ে, ক্যান বি ট্রিটেড বাই এ 3-day ট্রিটমেন্ট বাই সিপ্রোফ্লক্সাসিন। সিপ্রোফ্লক্সাসিন দিয়ে 3 দিন দিলেই হয়ে যাবে। 3 days treatment by ciprofloxacin. আর chlamydia cervicitis, urethritis can be treated effectively with a 7-day course of ofloxacin. Chlamydia ইয়েটাতে cervicitis অথবা urethritis এটা ইফেক্টিভলি ট্রিটমেন্ট করা যায় ফর 7 days কোর্স অফ ofloxacin। আর অন্য সময় যদি না হয় আমি ডক্সিসাইক্লিনও দিয়ে, অল্টারনেটিভ টু ডক্সিসাইক্লিন, যদি ডক্সিসাইক্লিনে আমার এই শ্র্যাঙ্ক ইয়ে না হয়, ক্ল্যামাইডিয়াল ইয়েতে যদি আমি না দিতে পারি ডক্সিসাইক্লিন, তাহলে আমরা এই ofloxacin দিয়ে করব। গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল ইনফেকশন যেমন হচ্ছে ট্রাভেলার্স ডায়রিয়া কজ বাই enterotoxigenic E. coli is effectively treated by ciprofloxacin, ofloxacin, also effective in bacterial diarrhea। আমরা আবার এখানে বলছে যে ট্রাভেলার্স ডায়রিয়া তো আমরা দিতে পারি, যদিও এটা বলা হয় যে সাধারণত এটা নিউরোলজিক্যাল ইয়েতে থাকে। তারপর অনেক কজ বাই enterotoxigenic E. coli effectively treated by ciprofloxacin, ofloxacin। আবার এটা ব্যাকটেরিয়াল ইয়ে তো ইফেক্টিভ, মানে ডায়রিয়াতে। আমরা ব্যাকটেরিয়াল ডায়রিয়াতে কিন্তু এই এটা ইউজ করতে পারি। ই কলাই দিয়ে তো ডায়রিয়া হয়, সেটা তো আমরা ইউজ করতে পারি সিপ্রোফ্লক্সাসিন, ofloxacin, এগুলো আমরা ইউজ করতে পারি। ডায়রিয়ার চিকিৎসাও কিন্তু এটা হয়। তারপরে ই কলাই দিয়েও ডায়রিয়া হয়। তারপরে আচ্ছা, কলেরা তো দেয়া যেতে পারে, সেটা নরফ্লক্সাসিন। কলেরাতে আমরা দিতে পারি নরফ্লক্সাসিন। ইট ইজ সুপিরিয়র টু 4-trimetazole, যদিও টেট্রাসাইক্লিন ইজ দ্য ড্রাগ অফ চয়েস কলেরাতে ড্রাগ অফ চয়েস কিন্তু টেট্রাসাইক্লিন। তারপরে আমরা নরফ্লক্সাসিন দিতে পারি। শিগেলাতে আমরা দিতে পারি, শিগেলা দিয়ে ডায়রিয়া হলে আমরা কি কি দিতে পারি? এই যে ofloxacin, ciprofloxacin, norfloxacin দিতে পারি। তাহলে আমরা ডায়রিয়ার কজ যদি ই কলাই হয় তাহলে ciprofloxacin, ofloxacin। ডায়রিয়ার কজ যদি শিগেলোসিস হয় তাহলে আমরা ciprofloxacin, ofloxacin দিতে পারি। কলেরা যদি কলেরার জন্য যখন ডায়রিয়া হবে সেটার জন্য নরফ্লক্সাসিন, উই ক্যান ইউজ নরফ্লক্সাসিন, এই আর কি। তারপরে নাও দা টাইফয়েড ফিভার। টাইফয়েডটা কি দেয়া হয়? সালমোনেলা টাইপি। হ্যাঁ, সেটাই তো, টাইফয়েডে আমরা ইউজ করতে পারি। অনেক সময় দেখা যায় এগুলো রেজিস্ট্যান্স থাকে, শেষ পর্যন্ত ওই যে ক্লোরামফেনিকেল দিয়ে চিকিৎসা করে পরে। আচ্ছা, 14 days ট্রিটমেন্ট কিন্তু সিপ্রোফ্লক্সাসিন দিয়ে দেয়, বিডি ডোজ 500 মিলিগ্রাম, 14 দিন দিতে হয়। 14 দিন দিতে হয়। আচ্ছা, গেল। আরেকটা বলা হয়েছে যে এটা একটা জিনিস জেনে রাখো যে এদের কিন্তু বোন এন্ড জয়েন্টের কিন্তু ইজ লোয়ার দ্যান দ্যাট অফ, মানে অনেক কম এদের বোন আর জয়েন্টের মধ্যে এদের ইয়ে যেটা কম হয় আর কি। আচ্ছা, ডায়াবেটিক ফুড ইনফেকশন।
Diabetic foot infection, ciprofloxacin alone given 50% efficacy, but for better response should be combined with an agent having anti-anaerobic activity. মানে অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া এগেইনস্টে যে সমস্ত কাজ করে সেই সব দিয়ে কম্বিনেশন দিতে বলছে। ডায়াবেটিক ফুড ইনফেকশনে সিপ্রোফ্লক্সাসিন অ্যালোন give 50% efficacy, কিন্তু বেটার হয় যদি অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়ার এগেইনস্টে কোনো যে ড্রাগগুলি কাজ করে সেটা কম্বিনেশনে দেওয়া। Tuberculosis, it is considered as the second line anti-tubercular drug, ciprofloxacin, ofloxacin, levofloxacin. For prophylaxis of infection in neutropenic patient. For prophylaxis of infection in neutropenic patient, combination of ciprofloxacin plus amoxicillin, clavulanate found effective. মোট কথা অ্যামোক্সিক্ল্যাব যেটা ক্লাভুলিনেস আর অ্যামোক্সিসিলিন মিলে যে কম্বিনেশনটা হয় অ্যামোক্সিক্ল্যাব আর সিপ্রোফ্লক্সাসিন দিয়ে ভালো ইফেক্টিভ রেজাল্ট আমরা পাই prophylaxis of infection in neutropenic patient, but less effective when used as single drug. যদি আমি শুধু মানে if we use alone this fluoroquinolones, it is not effective. When we given with amoxicillin, it is better effect is achieved. Prophylaxis of infection in neutropenic patient. Now the contraindications. কোথায় কোথায় দেয়া যাবে না? এই যে এতক্ষণ ধরে যেগুলি আর্থ্রোপ্যাথিতে বললে তো হবে না, এটা আর্থ্রোপ্যাথি করে, এটা ওই যে 18 years এ দিব না। Should not be given to nursing mother because excreted in the breast milk. Pregnancy তেও দিব না। In children under 18 years of age. তারপরে নার্সিং মাদার তো গেলাম, টেরাটোজেনিক এফেক্ট আছে। প্রেগন্যান্সি ব্রেস্ট ফিডিং মাদারকে দিব না, 18 years এর নিচে দিব না, এই তো। আচ্ছা, পিফ্লক্সাসিন, ট্রোভাফ্লক্সাসিন, গ্রিপাফ্লক্সাসিন আর contraindicated in liver disease. Liver disease এ দিব না পিফ্লক্সাসিন, ট্রোভাফ্লক্সাসিন, গ্রিপাফ্লক্সাসিন in liver disease. আর কাদের বেশি হয়, সিএনএস প্রবলেম কাদের কোনটাতে বেশি হয় সেগুলো দিব না। সিএনএস এর কতগুলি হচ্ছে না, সিএনএস প্রবলেম যাদের যেগুলিতে হচ্ছে, যেমন হচ্ছে সিপ্রোফ্লক্সাসিন আর তারপরে এগুলিতে আর কি বেশি হবে আর সিএনএস। থিওফাইলিন আর এনএসআইডস এর সাথে দেয়া যাবে না, এগুলোতে দেয়া যাবে না। প্রবলেম যেটা করে আর কি কুইনোলোন্সটা বেশিরভাগই করে, এই জন্য বলা হয় যাদের হেডেক আগের থেকে আছে সবগুলোর কথাই মোটামুটি বলা আছে যে বেশি হয়, বেশি হয়, একদম সবগুলোর কথাই বলা আছে। এটা বলা হয় না যে এটা একটাতে দেয়া যাবে না, বা সবগুলোর কথাই মোটামুটি বলা আছে যে সিএনএস প্রবলেম যদি আগের থেকে প্রি এক্সিস্টিং, ইফ দেয়ার ইজ প্রি এক্সিস্টিং সিএনএস প্রবলেম, নেভার গিভ দা quinolones antibiotics, fluoroquinolones এটা। আর only in case of ciprofloxacin, pfloxacin সেটা we do not because they produce toxicity in case of theophylline, sulfonylurea or warfarin because they act as the enzyme inhibitor.
বুঝছো? এনজাইম ইনহিবিটর হিসেবে কাজ করার জন্যই এটা দেয়া যায় না। এটা সিএনএস না, এটা অন্য ব্যাপার, এটা সিএনএস প্রবলেম না, এটা অন্য ব্যাপার। এটা হচ্ছে ciprofloxacin, prefloxacin, sometimes they are enzyme inhibitor. এই জন্য impaired metabolic inactivation of the theophylline, sulfonylurea and warfarin, এই তিনটার সাথে দেয়া যাবে না, কন্ট্রাইন্ডিকেটেড। এই তিনটা ড্রাগের সাথে ciprofloxacin আর prefloxacin দেয়া যাবে না। আর বাকি যেগুলো সিএনএস এর মধ্যে সবগুলি মোটামুটি প্রবলেম আগে থেকে যদি থাকে এটা দিব না। প্রি এক্সিস্টিং সিএনএস প্রবলেমে আমরা এই ড্রাগ দিব না, কিন্তু না থাকলে দিব, না থাকলে দিব। আচ্ছা, এদের রেজিস্ট্যান্স হয় কেন? এই যে ড্রাগের রেজিস্ট্যান্স হয় কেন? এদের হচ্ছে অকাজ ডিউ টু ক্রোমোজোমাল মিউটেশনের জন্য হয়, ক্রোমোজোমাল মিউটেশনের জন্য হয় এগুলো। আরেকটা হচ্ছে গিয়ে চেঞ্জ ইন টার্গেট এনজাইম। এদের যে এটা হয়, তোমার যে প্রবলেমটা হয়, রেজিস্ট্যান্স কেন হয়? চেঞ্জ ইন টার্গেট এনজাইম, আরেকটা হচ্ছে ডিক্রিজ ইন পারমিয়াবিলিটি, ঠিক মতো ঢুকতে পারে না ব্যাকটেরিয়াল ইয়েতে, ঠিক মতো তারা ঢুকতে পারে না। এই দুইটা কারণে ওদের রেজিস্ট্যান্স হয়। চেঞ্জ ইন টার্গেট এনজাইমস, ওই যে ব্যাকটেরিয়াল ডিএনএ জাইরেস যেটা আছে না, সেটা অনেক সময় দেখা যায় চেঞ্জ হয়ে যায়, যার জন্য ওটার সাথে অ্যাটাচ হতে পারে না। আর হচ্ছে ডিক্রিজ আপটেক অফ দ্য ড্রাগ ডিউ টু অল্টারেশন এন্ড পোরিনস, আপটেকটা কম হয়, এই জন্য ভিতরে ঢুকতে পারে না। নেক্সট আমরা যেটা আসবো ড্রাগ, এটা তো গেল ভেরি ইম্পর্টেন্ট ড্রাগ, এটা পরীক্ষার সময় জিজ্ঞাসা করে এগুলো কুইনোনস। নাও দ্য অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইডস, আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ড্রাগ। অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইডও জিজ্ঞাসা করা হয় পরীক্ষার সময়, ভেরি কমনলি asked in the Viva and also comes in the written question also. আচ্ছা, এদের অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইডের কিন্তু একটা অ্যামাইনো নিউক্লিয়াস আছে, সেন্ট্রাল হেক্সোস নিউক্লিয়াস, এটা একটা নিউক্লিয়াস আছে। অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইডস কেমিক্যালি অল অফ দেম, aminoglycosides chemically all of them contain 2 or more amino sugars. গ্লাইকোসাইড কেন বলা হয়? ওই যে ডিগক্সিন যেরকম মনোস্যাকারাইড 3টা থেকে 4টা থেকে 3-4টা মনোস্যাকারাইড থাকার জন্য এদেরকে গ্লাইকোসাইড বলে, এদেরও তাই। কেন গ্লাইকোসাইড বলে এটা you may be asked in the Viva why they are called glycosides. Chemically all of them contain 2 or more amino sugars. Chemically all of them contain 2 or more amino sugars join Okay. more amino sugars join have a through glycosidic linkage, join through glycosidic linkage to a central hexose nucleus called aminocyclitol nucleus. Please see your textbook. Open your textbook. Please open your textbook. তোমাদের তো টেক্সট বই নাই, তোমরা তো সব চটি পড়ো। ছবিটা না দেখলে এটা কেমন পরীক্ষা জিজ্ঞাসা করে?
often asked why they are called aminoglycosides. Answer is there. Amino sugar plus glycosidic linkage plus aminocyclitol nucleus. Aminocyclitol nucleus. Aminocyclitol nucleus. এইটা মিলে হচ্ছে অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড। কি কি থাকে দেখো, অ্যামাইনো সুগার, তার সাথে জয়েন হচ্ছে গ্লাইকোসাইডিক লিংকেজ, প্লাস হচ্ছে অ্যামাইনোসাইক্লিটল নিউক্লিয়াস। অ্যামাইনোসাইক্লিটল নিউক্লিয়াস, এই তিনটা মিলে হচ্ছে অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড। এই যে সুগার থাকার জন্য এটাকে গ্লাইকোসাইড মানে গ্লাইকোসাইডিক লিংকেজ, যেটা সুগার গ্লাইকোসাইডিক লিংকেজ মনোস্যাকারাইড থাকবে হচ্ছে সুগারের সাথে মনোস্যাকারাইড। এই যে গ্লাইকোসাইডিক লিংকেজ যেটা, এটা মনোস্যাকারাইড। এগুলো অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড ফ্যামিলিজ ইনক্লুড কি কি আছে? স্ট্রেপ্টোমাইসিন, জেন্টামিসিন, একটা দেখো মাইসিন আর একটা হচ্ছে মিসিন। স্পেলিং এর মধ্যে একটা হচ্ছে মাইসিন, একটা হচ্ছে মিসিন। MY মাইসিন হচ্ছে MY দিয়ে, আর মিসিন হচ্ছে MICIN। তাহলে স্ট্রেপ্টোমাইসিন, জেন্টামিসিন, MICIN। ক্যানামাইসিন MY দিয়ে, ক্যানামাইসিন। টোব্রামাইসিন, নিওমাইসিন, নিটিলমিসিন, এটা আবার মাইসিন না, নিটিলমিসিন। অ্যামিকেসিন CIN, অ্যামিকেসিন। তাহলে দেখো, someone is MYCIN mycin, someone is misin MICIN। আচ্ছা, স্ট্রেপ্টোমাইসিন, জেন্টামিসিন, ক্যানামাইসিন, টোব্রামাইসিন, নিওমাইসিন, নিটিলমিসিন, amikacin. These are aminoglycosides families drug. এই যে অ্যামাইনোসাইক্লিটল নিউক্লিয়াস, এটা কি? is streptomycin. In streptomycin is called streptidine. Streptomycin এর মধ্যে এই যে অ্যামাইনোসাইক্লিটল নিউক্লিয়াস কে বলা হয় streptidine. And for all other aminoglycosides it is known as deoxystreptamine. Deoxystreptamine. আচ্ছা, এখানে আমরা যতগুলো ড্রাগের নাম, those I have already named the drugs of the aminoglycosides. তোমরা তো জানলা যতগুলো ড্রাগের নাম আছে অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইডস এর মধ্যে। among these the nucleus যেটা অ্যামাইনোসাইক্লিটল নিউক্লিয়াস in streptomycin we call it streptidine. স্ট্রেপ্টোমাইসিন এর মধ্যে এই অ্যামাইনোসাইক্লিটল নিউক্লিয়াসকে বলা হয় স্ট্রেপ্টিডিন। বাট ফর আদার অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইডস such as gentamicin, kanamycin, tobramycin, neomycin, nitilmycin, amikacin, সবগুলির জন্য ওই নিউক্লিয়াসের নাম হচ্ছে ডিঅক্সিস্ট্রেপ্টামিন। ডিঅক্সিস্ট্রেপ্টামিন, বুঝাতে পারলাম? এটার নাম, ওই নিউক্লিয়াসটাকে বলা হয় স্ট্রেপ্টোমাইসিনের ক্ষেত্রে অ্যামাইনোসাইক্লিটল নিউক্লিয়াসকে বলা হয় স্ট্রেপ্টিডিন, আর বাকি সবগুলোকে এক্সেপ্ট স্ট্রেপ্টোমাইসিন বাকি সবগুলি নিউক্লিয়াসকে কি নামে ডাকা হয়? ডিঅক্সিস্ট্রেপ্টামিন। ডিঅক্সিস্ট্রেপ্টামিন বলা হয়। তো ড্রাগের নাম ইন্ডিকেশন অ্যাডভার্স ইফেক্ট কোনটা ইন্ডিকেশন? চারটা দিন যে পারবে তার এমনি পাস নাকি ফেল করব না, এটা শিওর। আর এখানে অনেকগুলো আছে, তোমরা এইটুকুই খালি জানো, তোমাদের বেশি জানার কোনো প্রয়োজন নাই। কমন ফিচার্স অফ দা অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইডস।
ম্যাম দেখি না লাস্ট রুল তো কি Common features of amino glycosid. Very important. Often comes in the written. It is one of the favorite written question and also asked in the Viva also. Very carefully listen. Any question? কি ব্যাপার, কারো কি বলার আছে? Is there any question from any one of you? নো শোনা যায়? জি ম্যাম। এখানে কথা বলতেছি। আচ্ছা, common features of aminoglobulin, very important question. Number 1, chemically they are polycation. Chemically they are polycationic. এটা হচ্ছে polycationic. They are water soluble. They are water soluble. Polycationic মানে হচ্ছে they are positively charged molecule, therefore not soluble in lipids but soluble in water. যেহেতু এটা polycationic, এজন্য পজিটিভলি চার্জ যারা থাকে আর water soluble but not lipid soluble. আচ্ছা, নাম্বার 2, কমপ্লিকেশন কি করে লিভার ডিজিজ 2 or more amino sugars are joined. একটা লিভারের 2 or more amino sugars are joined through glycosidic linkage. When তার মানে কি সুগারটাকে অ্যামাইনো সাইক্লিটল নিউক্লিয়াসের সাথে বাইন্ড করে, কে করে? গ্লাইকোসাইডিক লিংকেজ। গ্লাইকোসাইড দিয়ে তার মানে গ্লাইকোসাইডটা মাঝখানে থাকবে, লিংকেজটা দুইটা এন্ডে, একটা এন্ডে থাকবে হচ্ছে অ্যামাইনো সুগার, আরেকটা এন্ডে থাকবে অ্যামাইনো সাইক্লিটল nucleus. তাহলে 2 or more amino sugars are joined through glycosidic linkage to an amino saccharide nucleus. এই নাম্বার 2, এগুলো সবগুলোর ক্ষেত্রে। নাম্বার 3, antibacterial activity is maximum. Antibacterial activity is maximum in alkaline medium. Antibacterial activity is maximum in alkaline medium. তার মানে কি it is 20 times more active in alkaline medium than acid medium. It is 20 times more active in alkaline medium than acid medium. So they are not effective in pneumonia where there is a acidic pH. আমরা নিউমোনিয়াতে এটা দিলে কোনো লাভ হবে না, কারণ ওখানে অ্যাসিডিক পিএইচ থাকে। একটা লিভার 25% ভালো থাকলে এটা রিজেনারেট করার ক্যাপাসিটি থাকে, তো তার থেকে যদি বেশি খারাপ হয়ে যায় তখন সে ফাইব্রোসিস করে যাবে। তাহলে এটা কোথায় ভালো কাজ করে? Their antibacterial activity is maximum in alkaline medium. It is 20 times more active in alkaline medium than acid medium. এই জন্য তারা নিউমোনিয়াতে ভালো কাজ করে না, কারণ ওখানে অ্যাসিডিক পিএইচ থাকে। নাম্বার 4, glycosides are not absorbed from GI tract. Aminoglycosides not absorbed from GI tract because they are water soluble, so must be administered parenterally. তাহলে আমরা এটা parenterally দিব, not oral, except neomycin. But neomycin is not given in the oral route for the systemic purpose. It is only used for gut sterilizer. Locally used করা হয়, locally use এর জন্য আমরা neomycin এটা, this is very oftenly asked in the Viva question, which one is used orally and why? এটা কিন্তু জিজ্ঞাসা করা হয়, ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। তোমরা আমি যেগুলি বলতেছি সেগুলো সব লাল কালি দিয়ে দিয়ে খাতার মধ্যে লিখে রাখবা যে আমি কি বলতেছি, স্টার মার্ক দিয়ে রাখবা, একদম মাথার মধ্যে যাতে গেঁথে যায়, একদম পরীক্ষার সময় যাতে তাড়াতাড়ি খাতাটা খুললেই যাতে বুঝে যাও যে এটা আমি এটার উপরে জোর দিলাম। জিজ্ঞাসা করা হয় হুইচ ওয়ান ইজ গিভেন ওরালি, তারপরে অনলি নিউমাইসিন গিভেন ওরালি, তারপর জিজ্ঞাসা করে কেন এটা তো অ্যাবজর্ব হয় না, for which purpose? It is only used for gut sterilizer. এটা সিস্টেমিক অ্যাবজর্পশনের জন্য দেওয়া হয় না। বুঝাইতে পারলাম তোমাদেরকে? Can you understand me?
জি ম্যাম। জি ম্যাম। এই আমি যে লেকচার গুলি দেই পরীক্ষার সময় যাতে আমাকে বলতে না হয়, রিপিট যাতে করতে না, এগুলি সব লাল কালি দিয়ে খাতার মধ্যে লিখে রাখবা, যাতে খাতা একবার দেখলে বুঝে যাও যে আমি কি কিসের উপরে জোর দিছি। শুনো, পরীক্ষায় ভাইভাতে পাস করা অনেক সহজ। আমরা যে লেকচার গুলি দেই এগুলি তো বলতে থাকি, কোথায় কোনটা জিজ্ঞাসা করে। তোমরা গাধা, এই জন্য তোমরা পারো না পরীক্ষার সময়। গাধাগুলি কিভাবে পরীক্ষায় পাস করে যেটা কোনো নিয়ম কানুনও জানো না, আন্দাজের মধ্যে গেলে সব করো। বলে যাইতেছি যে এটা জিজ্ঞাসা করা হয়, সেটা তোমরা লাল কালি দিয়ে স্টার মার্ক দিয়ে লিখে রাখবা যে এটার উপরে জোর দিচ্ছে, তার মানে এটা আমার মনে রাখতে হবে। পরীক্ষা এটা জিজ্ঞাসা করা হয় যে আমি এখন বললাম যে জিআইটি এটা ওরালি দেয়া যায় না, এক্সেপ্ট তখনই সাথে সাথে জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু একটা তো দেয় ওরালি, এটা কোনটা দেয়? নিওমাইসিন। For which purpose? Only for gut sterilizer, not for the systemic absorption এর জন্য। এটাতে অ্যাবজর্পশন হবে না। সব সময় প্যারেন্টালি দিলে ম্যাম কি হবে ম্যাম? আরে প্যারেন্টালি দিলে তো এটা অ্যাবজর্পশনের কোনো ব্যাপারই না, এটা তো ওয়াটার সলিউবল। প্যারেন্টালি তো ইনফেকশনের জন্য দিবা, আর নিওমাইসিনটা দেওয়া হয় গাট স্টেরিলাইজার হিসেবে দেওয়া হয়। তুমি যদি ইন্টেস্টাইনের অপারেশন করো, গাট স্টেরিলাইজার লাগবে না, তখন এটা লোকালি কাজ করবে। লোকাল ব্যাকটেরিয়াগুলিকে, গাটের মধ্যে যে ব্যাকটেরিয়া থাকে সেটা কিল করার জন্য এটা ইউজ করা হয়, যাতে সিস্টেমিক কোথাও সে অ্যাবজর্ব হইতে পারে না, সে থেকে যাবে তোমার ইয়েতে। আর তুমি যেগুলো সিস্টেমিক অ্যাবজর্পশন হয় আফটার ওরাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, সেটা তো সব চলে যাবে ব্লাডে, সে তো লোকালি কাজ করবে না। করবে? সেটা ভিতরে ঢুকে গেল, কিন্তু আমার এই ড্রাগটা ব্লাড সার্কুলেশনে ঢুকবে না, থেকে যাবে গাটের মধ্যে। তাহলে গাটের মধ্যে যে ব্যাকটেরিয়া সেগুলি সে কিল করবে, আদারওয়াইজ সে তো ঢুকে যাবে। অন্য অ্যান্টিবায়োটিক দাও যেগুলি ওরালি দিলে অ্যাবজর্ব হয়, হ্যাঁ, যেগুলি লিপিড সলিউবল সেগুলি অ্যাবজর্ব হয়ে যাবে, সেগুলি তো লোকালি কাজ করবে না, কারণ সে তো বেশিরভাগ অ্যাবজর্ব হয়ে চলে যাবে। এই বুদ্ধিটুকু মাথার মধ্যে নাই। হ্যাঁ, এই বুদ্ধি তো থাকতে হবে। কেন এদেরকে গাট স্টেরিলাইজার হিসেবে দেওয়া হইতেছে, অন্যগুলি তো দিচ্ছে না? কারণ এটা অ্যাবজর্ব হবে না, সে লোকালি থেকে যাবে, সে লোকালি থেকে যাবে, অ্যাবজর্ব হবে না। লোকাল যে ইয়েগুলো ইন্টেস্টাইনের ব্যাকটেরিয়া সেগুলি কিল করবে, কারণ তুমি তো ইন্টেস্টাইনের অপারেশন করতেছো, জিআই অপারেশন করতেছো তুমি। তোমার তো সিস্টেমে অ্যাবজর্পশন হলে তো তোমার এফিকাসি কমে যাবে। কিছু জিনিস কাছে বুঝে নিতে হয়, কেন এটা তো মানে সিম্পল ব্যাপার। এখন আসো 4 নাম্বার গেল। These agents do not penetrate fatty tissue and organ. Fatty tissue কে ইয়ে করে না, কারণ এগুলি হচ্ছে কি তোমার কি লিপিড সলিউবল, তো সব জায়গায় যেতে পারে না। তারপরে হচ্ছে গিয়ে consequently poor concentration in CNS, eye, CSF, কারণ এরা তো ওয়াটার সলিউবল, এগুলো তো ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার ক্রস করতে পারবে না ঠিকমতো। হ্যাঁ, এই তো these drugs do not penetrate blood brain barrier and cannot reach CSF in adequate concentration. CSF এর মধ্যে যেতে পারবে না। আচ্ছা, penetration to eye is poor on systemic administration. Penetration number 6, এটা 6 নাম্বার পয়েন্ট। Penetration to eye is poor on systemic administration, do not enter CSF in significant concentration except in neonates. একদম নতুন বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, হ্যাঁ, where blood brain barrier is ill developed, শুধু বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ছাড়া এটা মানে খুবই কম, মানে কারণ ওই সময় ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ারটা ঠিকমতো তৈরি হয় না, ইল ডেভেলপ থাকে, তখন তুমি দিতে পারো। Penetration to eye is poor on systemic administration, do not enter CSF in significant concentration except in neonates. CSF এ ঢুকতে পারে নিউনেটস, কারণ তখন ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ারটা পোরলি ডেভেলপ হয়, খুব ভালোভাবে তখনও তৈরি হয়ে সারে না, একদম নতুন বাচ্চার। আরেকটা পয়েন্টস হচ্ছে হাই কনসেন্ট্রেশন ইজ ফাউন্ড ইন রেনাল কর্টেক্স। হাই কনসেন্ট্রেশন ইজ ফাউন্ড ইন রেনাল কর্টেক্স, এন্ডোলিম্ফ কানের মধ্যে, এন্ডোলিম্ফ এন্ড পেরিলিম্ফ। কানের মধ্যে এন্ডোলিম্ফ আর পেরিলিম্ফের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়, আর হচ্ছে রেনাল কর্টেক্স এর মধ্যে। এই জন্য কিন্তু দে প্রোডিউস অটোটক্সিটি এন্ড নেফ্রোটক্সিটি, অটোটক্সিটি এন্ড নেফ্রোটক্সিটি, সো কজেস অটোটক্সিটি এন্ড নেফ্রোটক্সিটি। তাহলে এটা পরীক্ষা ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন,
এরা কিন্তু দে প্রডিউস অটোটক্সিসিটি এন্ড নেফ্রোটক্সিসিটি। কোথায় গিয়ে করে এটা হয় এন্ডোলিম্ফ আর পেরিলিম্ফের মধ্যে এরা করে, মানে হাই কনসেন্ট্রেশন দেখা যাবে রেনাল কর্টেক্সে। এক্সক্রিশন, এখন আসো এক্সক্রিশনে আসো। এটা কমন ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে অল আর এক্সক্রিটেড আনচেঞ্জ ইন ইউরিন। তাহলে আমরা পেনিসিলিন এর মতো পেয়ে গেলাম যে আরেকটা ড্রাগ আছে, সেটা হচ্ছে অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড, আনচেঞ্জ অবস্থায় ইউরিন দিয়ে বের হয়ে যায়। all are excreted unchanged in urine rapidly by glomerular filtration. আচ্ছা, তাহলে এখানে একটা কথা বলছে যে ইটস নেফ্রোটক্সিক অ্যাকশন মে ইম্পেয়ার ইটস ওন এক্সক্রিশন। যেহেতু এরা নেফ্রোটক্সিক, তো নেফ্রোটক্সিটি প্রডিউস করলে তাদের নিট এক্সক্রিশনটাই বন্ধ হয়ে যায়। এই যে এতগুলি পয়েন্টস বললাম, এগুলি অল আর কমন ফিচারস অফ, আরো অনেক ফিচার আছে, এইটা আরো অনেকগুলো আছে, সেটা আগামী ক্লাসে আমি বলবো। প্রায় 21টা 22টার মতো, 22-23টার মতো আছে নেক্সট ক্লাসে। এখন তোমাদের পরের ক্লাসের জন্য সময় হয়ে গেছে, 12টা বেজে গেছে। দেখি রেসপন্স ইউর রোল কল। রোল 3, রোল 3, রোল 3, ম্যাম রাশেদউদ্দিন শান্ত। রোল 4, ম্যাম মিনহাজুর রহমান। রোল 5, ম্যাম মাইলিন আক্তার। রোল